میں نے تابانی کا نام سنا تھا، اسے دیکھا نہیں تھا۔ میری چیختی ہوئی آوازیں گردش کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر کے پنکھے کے شور میں دب رہی تھی۔ تابانی نے میری طرف دیکھا، پھر آبی کو دھکا دے کر زمین پر گراتے ہوئے ہیلی کاپٹر پر چڑھنے لگا۔ وہ ہیلی کاپٹر زمین چھوڑ کر فضا میں بلند ہو رہا تھا۔ میں نے پوری تیز رفتاری سے دوڑ لگائی۔ اب بھی میں قریب پہنچتے ہی ہیلی کاپٹر کے نیچے لٹکتے ہوئے دشمن تک پہنچ سکتا تھا، لیکن تابانی نے باہر کی طرف جھکتے ہوئے مجھ پر فائر کیا۔ ایک گولی میرے بازو کے گوشت کو ذرا سا ادھیڑتی ہوئی گزر گئی۔ میں نے زمین پر گرتے ہی اپنا ریوالور نکالا، پھر ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا۔ وہ میری رینج میں تھا، مگر دماغ نے جیسے چیخ کر کہا نہیں، اگر گولی پائلٹ کو لگے گی یا پیٹرول کی ٹینکی میں سوراخ کرے گی تو وہ پلک جھپکتے ہی دھماکے کی زوردار آواز سے بلاسٹ ہوگا، اس کے ٹکڑے ہوں گے، پھر میں کبھی اپنی امی کو نہیں پا سکوں گا۔ ہیلی کاپٹر ایک لمبا سا موڑ لے کر دور ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا سلائیڈنگ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ ماں اور بیٹے کے درمیان زمین اور آسمان کے بیچ ایک دیوار بن گئی تھی۔ ہم ملتے ملتے بھی ایک دوسرے کی دھڑکنوں سے نہ لگ سکے۔ آبی دوڑتے ہوئے روتے ہوئے آ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ میں جوش اور جنون سے لرزتے ہوئے مٹھیاں بھینچ کر دانت پیستے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر دور ہوتے ہوئے ایک نقطہ بن کر نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ ماں کے سینے سے لگنا تو دور کی بات ہے، میں ان قدموں کو بھی نہ چھو سکا جن کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ میں خالی آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ آسمان میرے دیکھتے ہی دیکھتے میری امی کو نگل گیا تھا اور میں دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ جتنا چیخنا چلانا تھا اس سے زیادہ میں حلق پھاڑتا رہا تھا۔ بعض اوقات جوش اور جنون میں آدمی پاگلوں کی طرح چیختا اور گالیاں دیتا ہے، جیسے ماں بہنوں کو اغوا کرنے والے دشمن گالیاں کھا کر یا ہم سے سہم کر ہماری ماں بہنوں کو واپس کر دیں گے۔ ظلم ہمیشہ رلانے کے لیے ہوتا ہے، آنسو پونچھنے کے لیے نہیں ہوتا۔ میری بہن آبی مجھ سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ میرے اندر آتش فشاں پھٹ کر لاوے کی طرح ابل کر ادھر بہنا چاہتا تھا جدھر امی کو لے جایا گیا تھا، جبکہ میں زمین پر رہ کر آسمان پر ہیلی کاپٹر کو تیز رفتاری سے دوڑ لگا کر امی کو واپس لانے کے لیے نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے میری امی کو لے جاتے وقت اور ہیلی کاپٹر کے بلند ہوتے وقت کئی فائر کیے تھے۔ صرف ایک گولی بازو کے گوشت کو ذرا سا ادھیڑتی ہوئی نکل گئی تھی۔ میرا وہ بازو اور ادھر لباس کا حصہ میرے لہو سے بھیگ رہا تھا۔ مجھے اپنے زخم کا، اپنی تکلیف کا اور لہو کے بہنے کا ذرا احساس نہیں تھا۔ وہ اپنے لہو میں 9 ماہ تک پیٹ میں رکھ کر پالنے والی مجھ سے جدا ہو گئی۔ ایسے وقت جو صدمہ ہوتا ہے وہ دکھ نہیں پہنچاتا، ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ اور اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا تھا کہ میں امی کو دنیا کے آخری سرے سے بھی واپس لانے کے لیے کس طرح دشمنوں کی موت بن سکتا ہوں، اس پورے ملک کو آگ لگا سکتا ہوں جہاں انہیں لے جایا گیا ہے۔ آبی روتے ہوئے کہہ رہی تھی، بھائی جان، ہماری امی کو لے جانے والا را کا بہت ہی خطرناک دہشت گرد ہے، اس کا نام تابانی ہے۔ میں نے چونک کر آبی کو دیکھا۔ اگرچہ میں نے تابانی کو نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے بارے میں سنا تھا۔ تمام اخبارات میں یہ مزہ خیز خبر شائع ہو چکی تھی کہ ایک مرد ماں بننے والا ہے۔ ایسی انوکھی اور مزہ خیز خبر کے باعث مجھے تابانی اور اس سے تعلق رکھنے والے مراد کا نام یاد رہ گیا تھا۔ آبی نے کہا، بھائی جان، فوراً کاٹیج میں چلیں، وہاں تابانی نے امی سے کچھ لکھوایا ہے۔ یہ سنتے ہی میں دوڑتا ہوا کاٹیج کی طرف جانے لگا۔ ادھر جا کر میں حمزہ صاحب اور راجہ نواز کو امی کے اغوا کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ میں نے ایک جیب کو ٹٹولا، وہاں موبائل فون نہیں تھا۔ دوسری جیب کو دوسرے ہاتھ سے ٹٹولنا چاہا، تب تکلیف کے احساس سے پتہ چلا کہ میرا ایک بازو زخمی ہے اور میرے لباس کا ایک حصہ لہو سے بھیگتا جا رہا ہے۔ میں کاٹیج کے اندر آیا، تیزی سے چلتا ہوا امی کے بیڈ روم میں پہنچا۔ ان کی میز پر دور ہی سے ایک کاغذ پیپر ویٹ کے نیچے نظر آیا۔ میں نے دوڑ کر قریب پہنچ کر اسے اٹھایا، پھر پڑھا۔ امی نے لکھا تھا، بھائی ہاشم اور بیٹے فرمان، تابانی مجھے یرغمال کے طور پر بھارت لے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مراد کو زندہ سلامت بھارت لے کر آؤ گے تو وہاں مجھے زندہ سلامت پاؤ گے۔ اگر مراد کو سزائے موت ہو گئی تو میں بھی تم لوگوں کو زندہ نہیں ملوں گی، فقط تمہاری بہن، تمہاری ماں آمنہ۔ میں اپنی امی کی تحریر پڑھ کر لرز گیا، غصے سے ہانپنے لگا۔ اتنا تو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ میری امی کو بھارت لے گیا ہے۔ اب میں وہاں جیسے اڑ کر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ آبی نے فرسٹ ایڈ کا سامان لا کر کہا، آپ بیٹھ جائیں، مجھے بہتے ہوئے خون کو روکنے دیں۔ میں نے غصے سے آگے بڑھتے ہوئے باہر جاتے ہوئے کہا، خون کو بہنے دو خون کو، پہلے میں امی کو واپس لاؤں گا۔ وہ دوڑتے ہوئے مجھ سے آ کر لپٹ گئی، روتے ہوئے بولی، جب سارا خون بہہ جائے گا آپ زندہ نہیں رہیں گے تو امی کو واپس کیسے لائیں گے؟ آپ کو میری قسم، امی کی قسم، رک جائیں۔ میں ہارے ہوئے جواری کی طرح بے بسی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح میری مرہم پٹی کر رہے ہیں۔ ایسے وقت جیسے قدرتی طور پر رہنمائی ملی۔ مجھے اپنے استاد مقتول چنگیزی کی بات یاد آ گئی۔
انہوں نے کہا تھا غصہ انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے، جہاں فولادی جسم اور ہتھیار کام نہ آئیں وہاں صرف ذہانت کام آتی ہے۔ میں کچھ دھیما پڑ گیا، کوشش کرنے لگا کہ دشمن کو کچلنے سے پہلے اپنے اندر کے غصے، جوش اور جنون کو کچل دوں۔ اگر ایسے وقت عقل سے کام نہیں لوں گا اور خود کو ہر پہلو سے مضبوط نہیں بناؤں گا اور ایک جنونی کی طرح بھارت کی طرف دوڑتا جاؤں گا تو امی کو زندہ نہیں پاؤں گا۔ اس وقت بھی جب ہیلی کاپٹر میں وہ امی کو لے جا رہا تھا، میں نے زخمی ہو کر گرنے کے باوجود دوسرے ہاتھ سے ریوالور نکال کر ہیلی کاپٹر کو فائر کرنا چاہا تھا۔ وہ میری فائرنگ رینج میں تھا، گولیاں لگتے ہی وہ پرواز کے قابل نہ رہتا، لیکن اس وقت عقل نے یہی سمجھایا تھا کہ ہیلی کاپٹر گرے گا یا بلاسٹ ہوگا تو میری امی کو بھی نقصان پہنچے گا، میں انہیں زندہ نہیں پاؤں گا۔ میں مرہم پٹی ہونے تک اسی طرح ذہانت سے سوچتے ہوئے سب سے بڑے انسانی دشمن غصے کو ختم کرنے اور سنجیدگی سے اقدامات کرنے کے لیے خود کو سمجھاتا رہا۔ آبی نے کہا، بھائی جان آپ پہلے انکل ہاشم کو فون کریں۔ میں نے کہا، میرا موبائل فون شاید باہر گاڑی میں رہ گیا ہے، تم اسے لے آؤ۔ اس نے اسی کمرے سے امی کا فون اٹھا کر نمبر ڈائل کرتے ہوئے مجھے دیا۔ میں نے اسے لے کر کان سے لگایا۔ ہاشم انکل کی آواز سنائی تھی، ہیلو باجی، یہ نمبر صرف آپ جانتی ہیں۔ میں نے کہا، میں فرمان بول رہا ہوں انکل، ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے، تابانی میری امی کو اغوا کر کے بھارت لے گیا ہے۔ وہ غصے سے دھاڑنے والے انداز میں بولا، یہ کیا کہہ رہے ہو فرمان؟ میری بہن کو کوئی ہاتھ لگانے کی جرت نہیں کر سکتا، یہ کتنی دیر پہلے کی بات ہے۔ میں نے کہا، انکل ویسے تو میں دشمنوں کا خون پی جانا چاہتا ہوں، لیکن غصے میں کوئی قدم اٹھانے سے امی کو وہ مار ڈالے گا۔ امی جو لکھ کر گئی ہیں پہلے آپ وہ سن لیں۔ آبی وہ کاغذ اٹھا کر لائی، میں پڑھ کر انہیں سنانے لگا۔ وہ سن کر بولے، تو اس نے اپنے یار کو زندہ سلامت حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ میں نے باجی کے حکم سے اس کتیا کو پولیس کی حراست سے فرار کروایا تھا، اب وہ دشمن بن کر اپنی محسنہ کو نقصان پہنچا رہی ہے، میری بہن کو لے گئی۔ اب میں اس کے سامنے اس کے یار مراد کو گولی مار کر باجی کو واپس لاؤں گا۔ میں نے پوچھا، کیا مراد کو جیل سے فرار کروایا جا سکتا ہے؟ وہ بولے، میں جان پر کھیل کر اسے رہا کروا سکتا ہوں، مگر کچھ وقت لگے گا۔ پولیس والوں نے بڑی رازداری سے کام لیا ہے، اسے کسی دوسرے شہر کی جیل میں منتقل کر دیا ہے۔ ایک تو اس جیل کا پتہ چلانا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ تابانی کے فرار ہونے کے بعد پولیس والوں نے مراد کے سلسلے میں بڑی سختی کی ہوئی ہے۔ پولیس اور انتظامیہ کی تمام سختیوں کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد کوئی جوابی کارروائی کرنی ہوگی۔ میں نے کہا، پھر تو ہفتوں اور مہینے لگ سکتے ہیں، میں اتنے عرصے تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا نہیں رہوں گا، میں بھارت جاؤں گا۔ وہ بولے، بیٹے ایک تو تابانی کو اپنی توقع سے زیادہ خطرناک عورت یا مرد کہہ لو، دوسری اہم خطرے کی بات یہ ہے کہ وہ را تنظیم کی پناہ میں ہوگی، ہم نہیں جانتے وہ کس صوبے کے کس شہر میں ہوگی اور پتہ نہیں اس نے باجی کو کہاں چھپا کر رکھا ہوگا۔ میں نے کہا، انکل ایک اندھا بھی لاٹھی ٹیکتا ہوا اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے، میں عقل کا اندھا نہیں ہوں۔ شمشیر سنگھ کالیا نے پاکستان کے راستے سمگلنگ کروانے کے لیے یہاں کتنے ہی مجرموں کو خرید رکھا ہے، کیا آپ نے بھارت میں مجرموں کو نہیں خریدا ہے؟ وہ بولے، بے شک، وہاں کے ہر بڑے شہر میں اور تمام سرحدی چوکیوں پر میرے زرخرید مجرم بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں اور کسٹم افسران بھی۔ تم جہاں جاؤ گے تمہیں ان سے ضرورت کی ہر چیز ملے گی، لیکن مراد کو لے جائے بغیر تابانی کے علم میں آؤ گے تو وہ باجی کے لیے مشکلات پیدا کرے گا۔ میں نے کہا، وہ مجھے چہرے سے نہیں پہچانتا، میں وہاں نام بدل کر رہوں گا، میں تابانی کو پہچاننے کے لیے اس کی تصویر دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بولے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، تم اس کی تصویر دیکھ لو گے، اس کی جتنی ہسٹری ہمارے علم میں ہے وہ تمہیں بتا دی جائے گی، را تنظیم کے بارے میں بھی پوری معلومات فراہم کی جائیں گی۔ ویسے میں حیران ہوں کہ تابانی نے ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کیا، اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا ہے۔ آبی نے کہا، وہ امی سے کہہ رہا تھا کہ شمشیر سنگھ کالیا ضرورت کے وقت را تنظیم کے کام آتا ہے۔ امی نے اس کالیا کو اپاہج بنانے کے لیے اپنے بیٹے فرمان کو لندن بھیجا تھا۔ ایک تو آپ گاڈ فادر کی حیثیت سے ان کے دشمن ہیں، پھر بھائی جان کو بھی کالیا کا دشمن کہہ کر وہ امی کو یہاں سے لے گیا ہے۔ ہاشم نے مجھ سے کہا، بیٹے باجی کے بعد تمہیں خطرات سے کھیلنے کی اجازت دینا دانش مندی نہیں ہے، لیکن خود باجی چاہتی رہی ہیں کہ تم خطرات سے کھیلتے رہو۔ تم آبی کو لے کر لاہور کی کوٹھی میں جاؤ، میں آج ہی رات تمہیں 2 آدمیوں کے ساتھ سرحد پار کرواؤں گا، وہ دونوں بہت چالاک ہیں، بھارت کے تمام علاقوں سے اچھی طرح واقف ہیں، وہ وہاں تمہارے گائیڈ اور باڈی گارڈ بن کر رہیں گے، مجھے بھی اطمینان رہے گا کہ تم وہاں تنہا نہیں ہو۔ ہمارا فون سے رابطہ ختم ہو گیا۔ آبی نے کہا، بھائی جان آپ کو امی کی خاطر ضرور جانا چاہیے، لیکن آپ زخمی ہیں، خون بہت بہہ چکا ہے۔ میں نے کہا، میں خون ہی کا حساب کرنے جا رہا ہوں، انسانی جسم سے خون نکلتا ہے تو قدرتی طور پر بنتا بھی رہتا ہے، مجھے دور
दूध और जूस पिलाओ, फिर हम लाहौर जाएंगे। वो फ्रिज से फल और दूध निकालने के लिए चली गई। मैंने फोन के जरिए हमजा साहब से राब्ता करना चाहा, राब्ता नहीं हुआ। उन्होंने फोन बंद करके रखा था। यूं फोन को बंद रखने में भी कोई मसलहत होगी। दरअसल ये वही वक्त था जब हमजा साहब ने एक बैंक में काशिफ अकबर और दुर्दाना बेगम से मुलाकात की थी। उनका एतमाद हासिल करके उनके उस महल में गए थे जहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। ऐसे वक्त वो नहीं चाहते थे कि उनके मोबाइल फोन से कोई उन्हें हमजा का नाम लेकर मुखातिब करे, इसलिए उन्होंने फोन बंद रखा था। आबी मेरे लिए फल और दूध लेकर आई। मैंने उन्हें खाते पीते हुए राजा नवाज से राब्ता किया, फिर अपना नाम बताकर अपनी अम्मी के मुतालिक बताया। उसने कहा, फरमान, एक माँ को इगवा किया जाए तो ये नाकाबिल बर्दाश्त होता है, लेकिन तुम्हें बर्दाश्त भी करना होगा और परेशानियों को पसे पुश्त रख कर ये समझना होगा कि तुम्हारी अम्मी को यरगमाल बनाने की वजह सिर्फ ये नहीं है कि ताबानी अपने मुराद की खातिर ऐसा कर रहा है। मैंने ताज्जुब से पूछा, क्या और भी कोई वजह हो सकती है? उसने कहा, हाँ, हम सियासत को बहुत दूर तक समझने की कोशिश करते हुए जरूरी इक़दामात करते हैं। ताबानी भी यही समझ रहा होगा कि उसके मुराद को हासिल करने की खातिर रॉ वाले तुम्हारी अम्मी को यरगमाल बनाने के लिए उसे हेलीकॉप्टर वगैरह की सहूलतें फराहम कर चुके हैं। जरा गौर करो, रॉ जैसी सियासी तंजीम में मुराद जैसे एक मोहरे की क्या अहमियत होगी? मैंने कहा, प्लीज वजाहत करें और क्या वजह हो सकती है? वो बोला, रॉ और मोसाद जैसी तंजीमों में अबतरी फैलाने के लिए अंडरग्राउंड कारकुनों की अहमियत होती है। ताबानी और मुराद से ज्यादा उस अंडरवर्ल्ड माफिया शमशीर सिंह की अहमियत है। राजा ने बताया, वो रॉ के और भारतीय हुकूमत के बहुत से राज जानता है और अंडरग्राउंड रहकर भारत के लिए बड़े बड़े काम करता है। तुमने उसे अपाहिज बना दिया है। तुम्हारी अम्मी उसे फिर से चलने फिरने के काबिल बना सकती हैं। इसीलिए ताबानी के इश्किया जज्बात से फायदा उठाकर तुम्हारी अम्मी को वहाँ ले जाया गया है। मैंने कहा, बाखुदा मैंने इतनी दूर तक नहीं सोचा था। वो बोला, मैंने दूर तक सोचने की बात बताई, अब गहराई तक सोचने की बात कहने से पहले क्या तुमसे उम्मीद रखूं कि तुम सिर्फ अपनी माँ के बेटे बनने के लिए नहीं, पाकिस्तान की हर माँ के बेटे बनने के लिए पैदा हुए हो। तुम सिर्फ एक माँ की जान हारने से अपना हौसला नहीं हारोगे। मैंने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? वो बोला, वही कह रहा हूँ जो इस वक्त हमजा तुमसे कहता। ये हमारी कसम है कि हम अपनी माँओं, बहनों और बेटियों के मातम नहीं, जिहाद करेंगे। मैंने कहा, मैंने भी हमजा साहब के साथ रहकर कसम खाई है। वो बोला, तो फिर सुनो, तुम्हारी अम्मी आलमी शोहरत की हामिल हैं। रॉ या भारत हुकूमत ये तस्लीम नहीं करेगी कि पाकिस्तान की एक आलमी शोहरत याफ्ता लेडी डॉक्टर को अगवा करके भारत ले जाया गया है। हमें यकीन है कि कालिया का इलाज होने तक उन्हें कहीं छुपा कर जिंदा रखा जाएगा, उसके बाद उन्हें हमेशा के लिए छुपा दिया जाएगा। ये ऐसी बात थी कि मेरे दिमाग में आंधी सी चलने लगी। मैंने खुद को एक तिनके की तरह उड़ते हुए महसूस किया। क्या अमीर हमजा और राजा नवाज की माएं बहनें नहीं हैं? अगर नहीं हैं तो पहले थीं? क्या उनके दिमागों में आंधियां नहीं चलती होंगी? क्या वो मेरी तरह तिनके बनकर उड़ जाते हैं या फौलादी चट्टानों की तरह सियासी तूफानों से लड़ते जा रहे हैं? राजा नवाज ने पूछा, क्या तुम पर सख्ता तारी हो गया? मैंने कहा, नहीं, मैं आपके और हमजा साहब के बारे में सोच रहा हूँ। क्या मैं आप लोगों की तरह फौलाद नहीं बन सकता? वो बोला, शाबाश फरमान, तुम्हें अच्छी तरह समझने के बाद ही हमजा ने साथ रखा है। अब तुम्हें ये हौसला रखना है कि कालिया का ऑपरेशन पेचीदा होगा, कम से कम 2-3 माह का अरसा लगेगा और ये अरसा कम होने के बावजूद हौसलामंदों के लिए बहुत होता है। मैंने कहा, खुदा की कसम, ये अरसा मेरे लिए बहुत है। वो बोला, हमजा एक जगह मसरूफ है, उसका मोबाइल ऑन होगा तो मैं उसे तमाम हालात बताऊंगा, हम कोई ठोस प्लानिंग करेंगे। मैंने अपने मोबाइल के अलावा अम्मी के मोबाइल और लाहौर की कोठी के फोन नंबर बताए, फिर राब्ता खत्म कर दिया। आबी अपनी अटैची में जरूरी सामान रख रही थी। मैं संजीदगी से सोच रहा था कि अपनी जिस्मानी कुव्वत और हौसलों की बुलंदियों पर सिर्फ एतमाद नहीं करना चाहिए। सियासत बदलते हुए मुल्की हालात और अपने आजमूदा सियासतदानों के तमाम हथकंडों को, खुफिया एजेंसियों को और आसपास के जुग्राफियाई हालात को बैक वक्त जहन में रखकर हमजा साहब और राजा नवाज की तरह दूर तक गहराई से सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। उनकी तरह अमल करने वालों में एक मेरा इजाफा हुआ था। आज हम 3 हैं तो कल 3 लाख और 3 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हो सकते हैं। मेरे अंदर अम्मी के लिए तड़प थी, मगर मैं खुद को पत्थर बनाने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने आबी की अटैची उठाकर कहा, आओ चलें। वो बोली, भाईजान आपका एक हाथ जख्मी है, आप कार कैसे ड्राइव करेंगे? आप मुझे इजाजत दें, मैं ड्राइव कर सकती हूँ। मैंने कहा, वैसे तो मैं ड्राइव कर सकता हूँ, मगर तुम्हें एक्टिव बनाना चाहता हूँ। कम ऑन, तुम गाड़ी चलाओ। वो अंदरूनी दरवाजे लॉक कर रही थी। फिर हम कॉटेज के बाहर बरामदे में आकर रुक गए। पुलिस की गाड़ियों से मुसल्ला सिपाही उतरते हुए हमारे कॉटेज को चारों तरफ से घेर रहे थे। मैंने
मैंने हैरानी से उन्हें देखा। आबी ने एक मोटरसाइकिल से उतरने वाले जवान को देखकर कहा, भाईजान ये सुबह भी आया था, इसका नाम जमशेद है, ये इंटेलिजेंस का एक अफसर है। जमशेद ने एक पुलिस वैन के पीछे खड़े होकर हाथ में रिवॉल्वर निकाल कर कहा, हम सही वक्त पर आए हैं, देर होती तो फरार हो जाते। वो आबी की अटैची को देख रहा था। मैंने पूछा, बात क्या है? जमशेद ने मेरे सवाल को नजरअंदाज करके पूछा, डॉक्टर आमना खातून और ताबानी कहाँ हैं? मैंने कहा, पुलिस हमेशा देर से पहुंचती है, मगर पुलिस को क्या इल्जाम दूं? मुकद्दर ने मुझे भी देर से यहाँ पहुँचाया है। मैं लेडी डॉक्टर आमना खातून का बेटा फरमान अली हूँ। ये मेरी बहन आबी है। ताबानी मेरी अम्मी को गन पॉइंट पर यहाँ से अगवा करके ले गया है। मैंने जेब से अम्मी की तहरीर निकाल कर उसे दी। वो उसे पढ़ने लगा। फिर मैंने शर्ट के बटन खोलकर अपना जख्मी बाजू दिखाते हुए कहा, अगर मुझे ये गोली न लगती तो मैं उस हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता। वो जलील न मर्द है न औरत कहलाना पसंद करता है। मैं उसे अम्मी को ले जाने का मौका न देता। मैं और आबी उसे अम्मी के अगवा के बारे में तमाम तफसीलात बताने लगे। जमशेद हमारी बातें सुनता हुआ 2 पुलिस अफसरान के साथ कॉटेज के अंदर आ गया। आबी दरवाजा खोल रही थी। वो पूरे कॉटेज को अंदर से देखने के बाद बोला, तुम्हारी वालिदा आलमी सतह पर जितनी मशहूर और मुअज़्ज़ज़ हैं, कानून की नजरों में उतनी ही मशकूक हैं। मैंने उन्हें समझाया था कि ताबानी को जहाँ भी छुपा रखा है उसे पुलिस के हवाले कर दें। मैंने कहा, मेरी अम्मी ने उसे नहीं छुपाया था। वो बोला, लाहौर की एक कोठी में ताबानी बालों की विग लगाकर औरत बनकर रहता था और डैनी नाम का शख्स उसका नुमाइशी शौहर बना हुआ था। कल रात ताबानी ने डैनी को कत्ल किया। हमने तफ्तीश की। आसपास की कोठी वालों ने उस औरत का जो हुलिया बताया वो ताबानी की तरह था। जब ताबानी की तस्वीर दिखाई गई तो शनाख्त हो गई। आसपास की कोठी वालों ने तस्दीक की। फिर ये भी बयान दिया कि लेडी डॉक्टर आमना खातून वहाँ 2 बार आ चुकी है। मैंने कहा, कोई डॉक्टर सोच समझकर किसी मुजरिम के घर नहीं जाता। वो बोला, ये बात पुलिस के रिकॉर्ड में है कि तुम्हारी वालिदा ताबानी और मुराद की हिमायत करती हैं। उन्होंने ताबानी को पुलिस कस्टडी से फरार होने में मदद की थी। तुमने ये जो तहरीर दी है इसमें उन्होंने गॉडफादर हाशिम को मुखातिब करके हमें अच्छी तरह समझा दिया है कि ताबानी को फरार होने के लिए हाशिम की तरफ से वो फ्लाइंग काइट फराहम की गई थी। मैंने गुस्से में कहा, एक तो वो मेरी अम्मी को यरगमाल बनाकर ले गया है, इस पर आप मेरी अम्मी को ही इल्जाम दे रहे हैं। वो बोला, मुजरिमों को पनाह देने वाले ऐसी ही मुसीबतों में मुब्तला होते हैं। एक पुलिस अफसर ने कहा, हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो और वहाँ तहरीरी बयान दो। उसने रिवॉल्वर निकाल लिया था। 2 सिपाहियों ने मेरी तलाशी ली। एक रिवॉल्वर बरामद हुआ। ऑफिसर ने पूछा, इसका लाइसेंस है? मैंने कहा, मैं कराची में छोड़ आया हूँ। आबी की अटैची की तलाशी ली गई। उसी वक्त मेरे मोबाइल फोन से बजर की आवाज उभरी। मैंने उसे ऑन किया। जमशेद ने फौरन ही उसे हाथ में लेकर कहा, सॉरी, इसे तफ्तीश का एक हिस्सा समझो। उसने फोन को कान से लगाकर फिर पूछा, हेलो, कौन है? दूसरी तरफ से हमजा ने ताज्जुब से पूछा, जमशेद तुम बोल रहे हो? जमशेद ने भी हैरानी से पूछा, भाईजान आपने डॉक्टर आमना के बेटे को फोन किया है? वो बोला, हाँ, फरमान कहाँ है? जमशेद बोला, मेरे सामने है। हम इससे तहरीरी बयान लेने के लिए थाने ले जा रहे हैं। एक मुजरिम ताबानी ने लाहौर में एक शख्स का मर्डर किया है और डॉक्टर आमना को यहाँ से भारत ले गया है। हमजा ने कहा, मुझे अभी मालूम हुआ है। बयान लेने के लिए फरमान को थाने क्यों ले जा रहे हो? जमशेद बोला, ताबानी के फरार में डॉक्टर आमना मुलव्विस रही हैं। उन्होंने अपनी एक तहरीर में अंडरवर्ल्ड के एक गॉडफादर हाशिम को मुखातिब किया है। उसे इतला दी है कि ताबानी मुराद को हासिल करने के लिए उन्हें यरगमाल बनाकर ले जा रहा है। हमजा ने कहा, क्या उससे डॉक्टर आमना की मजलूमियत जाहिर नहीं होती? क्या तुम नहीं जानते कि आलमी सतह के खतरनाक मुजरिम भी एहसानमंद होकर डॉक्टर आमना खातून को फोन करते हैं? वो हमेशा जख्मी मुजरिमों की जान बचाने, उनका इलाज करने के लिए कानून से लड़ती हैं। जमशेद ने कहा, जी हाँ, ये तो जानता हूँ, लेकिन हमजा ने कहा, कोई बहस न करो। जिस तरह तुम मुझे भाईजान कहते हो उसी तरह मैं डॉक्टर आमना को बाजी कहता हूँ। वो काबिल एहतराम हस्ती हैं। उनका बेटा फरमान मेरा दस्ते रास्त है। अगर उसे बयान लेना जरूरी है तो थाने न ले जाओ। वो जहाँ है वहीं बयान लो। उसे पुलिस की बेमकसद कार्रवाइयों में न उलझाओ। अब उसे फोन दो। उसने मुझे फोन दिया। मैंने उसकी आवाज सुनकर कहा, हमजा साहब, इतनी देर से आप बोल रहे थे? हमजा ने कहा, हाँ, मुझे राजा नवाज ने सब कुछ बता दिया है और ये जमशेद मेरा छोटा भाई है। मैंने इसे समझा दिया है, ये तुम्हें थाने नहीं ले जाएगा, वहीं बयान लेगा। इन लोगों से निपटने के बाद मुझे फोन करो। फोन पर हमारी गुफ्तगू के दौरान में जमशेद ने पुलिस के दोनों अफसरान को समझा दिया था। उन्होंने कॉटेज के अंदर रस्मी सा बयान लिया, फिर तमाम सिपाहियों के साथ चले गए। जमशेद ने जाने से पहले मुझसे मुसाफा करते हुए कहा, मुझे मालूम नहीं था कि आप भाईजान के दस्ते रास्त हैं। ये ऐसा मामला था कि मैंने पुलिस वालों की तरह सख्त रवैया इख्तियार किया। मुझसे जो गुस्ताखी हुई उसकी माफी चाहता हूँ। मैंने गर्मजोशी से मुसाफा करते हुए कहा, आपने
आपने गुस्ताखी नहीं की बल्कि मेहरबानी की है, पुलिस वालों से जान छुड़ा दी है। इस बात पर हम सब हंसने लगे। वो अपनी मोटरसाइकिल पर चला गया। आबी ने कॉटेज को बाहर से लॉक किया। फिर हम कार में बैठकर लाहौर जाने लगे। वो ड्राइव कर रही थी। मैंने मोबाइल के जरिए हमजा साहब से राब्ता किया। उन्होंने पूछा क्या जमशेद चला गया? मैंने कहा जी हाँ, मैं अपनी छोटी बहन के साथ लाहौर वाली कोठी में जा रहा हूँ। वो बोले तुम्हें राजा ने बताया है कि तकरीबन 2 माह तक तुम्हारी अम्मी की जान को खतरा नहीं है। मैंने कहा उन्होंने मुझे बहुत कुछ समझाया है, मैं आज रात भारत जा रहा हूँ। हाशिम अंकल इस सिलसिले में इंतजामात कर रहे हैं। वो बोले माँ के लिए तो तुम्हें जाना ही होगा, लेकिन तुम्हें रॉ तंजीम से पूरी तरह वाकफियत रखनी चाहिए। मैंने कहा अंकल तमाम मालूमात फराहम करेंगे। मेरे साथ 2 गाइड्स रहेंगे, लेकिन मैं मकतूल उस्ताद मुराद चंगेजी और आपके उसूलों पर अमल करता रहूंगा। मैं उन 2 गाइड्स तो क्या अपने साए पर भी भरोसा नहीं करूंगा। वो बोले यही मैं कहना चाहता था, सबकी सुना करो मगर अपनी जहानत, तजर्बात और हाजिर दिमागी से काम लिया करो। ये समझा करो कि मैं तुम्हारे पास हूँ, जब कॉल करोगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैंने कहा शुक्रिया हमजा साहब, अल्लाह के बाद आपकी मदद चाहूंगा और आपसे राब्ता रखूंगा। वो बोले क्या तुम्हारी छोटी बहन तन्हा रहेगी? मैंने कहा इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अंकल पर है। कोठी के बाहर मुसल्ला गार्ड्स रहा करेंगे। माशाल्लाह मेरी बहन भी बड़े हौसले वाली है। उन्होंने फिर राब्ता करने को कहा और फोन बंद कर दिया। आबी ने कहा भाईजान ये हमजा साहब कौन है? मैंने कहा वैसे तो आम पाकिस्तानी हैं, लेकिन आम पाकिस्तानियों के मुकाबले में ज्यादा हसास हैं। हम वक्त मुल्क दुश्मन अनासिर की सरगर्मियों से बाखबर रहते हैं। उनके जांबाज सुराग रसानी के लिए ऐसी तमाम जगह मौजूद रहते हैं जहां दुश्मन हमारी मुल्की सलामती को नुकसान पहुंचाने के लिए आना चाहते हैं और नाकाम होते रहते हैं। वो बोली फिर तो जांबाजों की बहुत बड़ी फौज होगी, उनके अखराजात कैसे पूरे होते हैं? मैंने कहा पाकिस्तान में कोई मुलाजमत करता हो या कोई कारोबार कर रहा हो, वो 8 या 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं करता। सेहतमंदी के लिए 5 घंटे या 6 घंटे की नींद काफी होती है। इससे ज्यादा सोने वाले बेपरवाह और गैर जिम्मेदार होते हैं, फजूल तफरीहात में वक्त जाया करते हैं। जापान एक ऐसा मिसाली मुल्क है जहाँ पूरी कौम सिर्फ वक्त के मुताबिक सोती है, बाकी 18 घंटे काम करती है। उनकी तैयार करदा मसनूआत सुपर पावर अमरीका की मसनूआत पर हावी हो गई हैं। हमारे पाकिस्तानियों का मुकाबला सुपर पावर से नहीं बल्कि अपने ही मुल्क के करप्ट सियासतदानों से है। मुल्क का सियासी निजाम बेहतर होगा तो हमारी कौम के लिए खुद बेहतरी के रास्ते हमवार होते चले जाएंगे। मेरी बहन तुम्हारा सवाल है कि जांबाजों की फौज के अखराजात कैसे पूरे होते हैं? जांबाज का मतलब है जान की बाजी लगाने वाले, जो जान देने का जज्बा रखते हैं। वो सिले में मुल्क की सलामती और बका चाहते हैं। वो तनख्वाह नहीं मांगते, जालिम सियासतदानों के सर मांगते हैं। अपने फाजिल वक्त खामखा तफरीहात में नहीं गुजारते। वो हमजा साहब और राजा नवाज जैसे मुहिब्बान वतन से फाजिल औकात में ट्रेनिंग हासिल करते हैं। ट्रेनिंग हासिल करने का कोई स्कूल नहीं है। वो अमली तौर पर उनकी हिदायत पर अमल करते हैं और यूं तरबियत हासिल करते रहते हैं कि मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने वाले सियासतदानों से कैसे निमटना चाहिए। अभी हम जरखरीद सियासतदानों के कदम उखाड़ नहीं पाए हैं, लेकिन ये समझा चुके हैं कि पाकिस्तानी अवाम तरने वाला नहीं है, ये लोहे के चने हैं, हमें चबाने वालों के दांत टूट जाएंगे। मैं लाहौर वाली कोठी में पहुंचा तो अम्मी की याद सताने लगी। मैं उनके बेडरूम में बैठकर सोचने लगा। जब वो घर से बेघर हुई तो जवान थी। मुझे मेरे बेहिस बाप और सौतेले रिश्तेदारों के पास छोड़कर दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने बड़े अज़्म से मुझे अपने लिए फौलादी ढाल बनाने और अपने दामन पर लगे हुए धब्बे को मिटाने के लिए दूसरा घर नहीं बसाया। उन्होंने ये दूसरा घर और जितनी जायदाद बनाई सब मेरे लिए अपनी ख्वाहिशात को कुचल कर बनाई। मैंने हाशिम अंकल को फोन पर बताया कि आबी के साथ लाहौर वाली कोठी में आ गया हूँ। उन्होंने कहा अभी आधे घंटे में 3 बंदे मेरे पास आएंगे और भारत जाने के सिलसिले में अहम गुफ्तगू करेंगे। उन्होंने उन तीनों के नाम बताकर राब्ता खत्म कर दिया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।